Hello students, in last lecture we have started our new chapter, that is the chemical nature of the crude drug. So in that we have seen alkaloids, glycosides and the terpenes. Okay, so what are the alkaloids, what are its properties, physical and the chemical properties, its uses, as well as we have studied the chemical test which are required for that particular nature of the chemical. Okay, so next one is the volatile oil. Okay, so in this lecture we are going to complete the volatile oil and the tannins. Okay, so here we are going to study first volatile oil and then the tannins. Now what is the volatile oil? Okay, so तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं or when we are studying the carminatives. Okay, carminatives and the GI regulators, in that chapter we have seen lot of time volatile oil word. So what are these volatile oil, what are its physical properties, and what are the methods of extraction of the volatile oil? These things we are going to study in this point. Okay, so first definition of the volatile oil. So the odorous volatile principles of plant and animal sources are known as the volatile oil. Okay, so the particular odorous, जसं आपण बघितलं, we have seen the carminative drugs. Okay, so example is the clove. So it have a particular kind of a odor, or we have studied the coriander. It also have a particular kind of odor. So it is because of the, as we have seen, because of the volatile oil. So that particular volatile oil have a odorous principle which are obtained from the plant and the animal sources. These substances are called as the volatile oil. Okay, so they are liquid and the volatile oil will evaporate or volatilize when exposure to an ordinary temperature. Okay, so these are obviously liquid in nature and these are evaporate or get easily volatilized when these are exposed to the normal temperature. Okay, normal temperature ला किंवा ordinary temperature ला ते expose झाल्यानंतर काय होतात, ते volatilize होतात किंवा evaporate होऊन जातात. Okay, such a oil are also called as a ethereal oil and these are also called as a essential oil. Okay, ethereal oil किंवा essential oil असं दोन्ही त्याला नाव आहे. They are also called as a essential oil. Okay, as they are essence and these are or the concentrated constituent of the plants. Okay, so as these have a essence, त्याला काय आहे, essence आहे, आणि जे प्लांटचे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आहेत, नथिंग बट दी volatile oil, these are concentrated form मध्ये तिथे प्रेझेंट असतात. दॅट्स वाय these may be called, these things may be, all these substances may be called as a essential oil. Okay, next one is the volatile oil. Again some introductory part is there. So volatile or the essential oil are, as their name implies, these are volatile in a steam. They differ entirely in both chemical and physical properties from the fixed oil. Obviously entirely with the chemical and the physical property, whether these are the oil, but these are not at all similar with the fixed oil. They are secreted in oil cells. Okay, जसं की आपण बघितलं, we have seen the phenyl TS, in that we have seen the volatile oil containing glands which we called as a vitae. So these have a oil cells in secretion ducts or the cavities or glandular hairs. Okay, in case of animals, these are present in a glandular hairs or the in the cavities. Okay, they are frequently associated with the other substance such as the gums, resins, and the themselves tend to resinify on exposure to air. Okay, so these can be associated with the गम्स और दी रेझिन आणि गम याच्या कॉम्बिनेशन मध्ये सुद्धा ते असतात, किंवा सम टाइम जेव्हा ते एक्सपोज होतात क्लायमॅटिक कंडिशनला, तेव्हा सुद्धा ते रेझिनिफाय होतात, म्हणजे रेझिनमध्ये कन्वर्ट होतात. ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द volatile oil. Next is the chemical and the physical properties of the volatile oil. Volatile liquid with no color. Okay, so keep in amber colored bottle with minimum air. Okay, so these are volatile in nature and as these does not have any color, so these should be kept in a amber colored bottle to prevent to exposure from the sunlight, and minimum exposure to air should be there. Okay, so these have a particular kind of a odor. Then asymmetric centers isomers with the optical activity, only one isomer occurs naturally. Okay, so एवढं डिटेल मध्ये आपण जाण्याची गरज नाही, याच्यातले काही पॉइंट्स वी कॅन स्किप इझिली. ओके, लाईक दिस वन,
सिमेट्रिक सेंटर्स आहेत, आयसोमर आहे, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी त्याची कशी आहे. ओके, वी कॅन गो विथ द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके, सो हा पॉईंट तुम्ही लिहिला नाही तुमच्या नोट्समध्ये तरीही चालेल. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स नॉर्मली हाय, दॅट मीन्स दीज आर कॅरेक्टराइज द ऑइल. ओके, याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जी आहे म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये आपण बघतो इट इज अ हाय आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, म्हणून हा ऑइल कॅटेगरीमध्ये येतो. ओके, नेक्स्ट इज द मिसिबल इन वॉटर अँड सोल्युबल इन ऑब्वियसली ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स. ओके, सो मोर सोल्युबल इट कंटेन्स दी हायड्रॉक्सी ग्रुप. ओके, फॅटी ॲसिड जर असतील तर. द नेक्स्ट इज द रिजनेबली हीट स्टेबल अँड कॅन बी स्टीम डिस्टिल. ओके, काही वोलेटाईल ऑइल अशी असतात, whether these are volatile oil but still some volatile oil are stable at the quite higher temperature, so these can be steam distilled, tend to be used to as a solvents for the resins. ओके, रेझिन्स मध्ये ॲज अ सॉल्वंट्स म्हणून सुद्धा हे यूज केले जाऊ शकतात. ओके, रेझिन एक्स्ट्रॅक्शनसाठी. दिस इज अबाउट द केमिकल अँड द फिजिकल प्रॉपर्टी. So production and the uses of the volatile oil. So we no need to go into the production, we just need to know what are the uses of the volatile oil. As we have seen in the carminatives, these are majorly used as a flavoring agent in perfumery. Okay, so as well as these have some therapeutic action as well, like the antiseptic. Example is the thyme and the clove, as well as these are used as a carminative. Example is the mentha, or any example from the carminative chapter you can write here. Then starting material for the synthesis of the other compounds. ओके, ऑइल ऑफ द टर्पेंटाईन, म्हणजे टर्पेंटाईन ऑइल प्रिपेअर करण्यासाठी ॲज अ स्टार्टिंग मटेरियल किंवा ॲज अ इन्ग्रेडियंट सुद्धा हे यूज केले जातात. सो बेसिक आपल्याला याचं थेरापेटिक ॲक्शन लाईक द कार्मिनेटिव्ह और द GI रेग्युलेटर्स हे तर माहितीच होतं. ॲज वेल एज दीज आर ॲक्ट ॲज अ antiseptic, flavoring agent in perfumery industries as well as culinary industries. These can be used as well as these can be used as a starting material for the production or synthesis of the other compounds like the oil of the turpentine. Okay, so this is about the uses. Now next and the most important thing is the extraction methods. Okay, so it is the most asked question for your exams, that is the extraction methods of the volatile oil. Okay, so there are total 6 methods. Okay, so first one is the distillation. So steam distillation and water distillation can be carried out, which is normally we have studied in the other subject as well. Okay, next is the expression of the rasping process. Then solvent extraction, maceration and fluorage in the pneumatic methods. Okay, so out of which we have going to see the enfleurage and the solvent extraction. Very little 3 or 4 we are going to study, which are very important. Okay, so first thing is the hydro distillation, ज्याच्यामध्ये आपण steam आणि water distillation बघितलं. So it is the traditional method for removal of the essential oil. So to isolate the essential oil from the aromatic and the medicinal plant. Okay, so aromatic and medicinal plant पासून जेव्हा essential oil remove करायचं असेल, in such cases hydro distillation procedure can be used. Okay, so the essential oil are evaporated by heating a mixture of water and plant material. The setup comprises also condenser and the decanter. Okay, so जर तुम्हाला distillation procedure व्यवस्थित माहिती असेल, so you can know that is it contain the condenser as well as the decanter. so that condenser असल्यामुळे जी काय व्हॅपर्स आहेत त्या कूल होऊन त्याच्यामध्ये डिकॅन्ट केलेलं आपल्याला लिक्विड मिळू शकतं. डिस्टिलेशन टाइम डिपेंड ऑन द प्लांट मटेरियल. ओके, सो हीट अँड टाइम बोथ आर डिपेंड ऑन द प्लांट मटेरियल. सो टाइप्स ऑफ द हायड्रो डिस्टिलेशन, वॉटर इमर्शन, डायरेक्ट वेपर इंजेक्शन अँड द कॉम्बिनेशन ऑफ दी बोथ. ओके, सो this is about the hydro distillation. Next is the USILA method, which is very important and most, we can say most important. So many times they have asked explain the USILA method or enlist the methods required for the extraction of the volatile oil, and explain anyone or explain with the particular name they had given. Okay, so it is used to obtain the citrus oil. Okay, so this method is majorly used for to obtain the citrus oil, म्हणजे लेमन वगैरे यांच्यापासून जे आपल्याला ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी मेजरली ही मेथड काय केली जाते, यूज केली जाते. ओके, सो इन दिस मेथड
the fruit is rolled over through the lined with the sharp projection. ओके, सो हीच मेथड अजून एकदा डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेली आहे. सो फक्त काय केलं जातं, जे फ्रूट्स आहेत, सिट्रस फ्रूट्स आहेत, ते काय केले जातात, शार्प प्रोजेक्शन असलेल्या लाईन सरफेसवरून ते मूव्ह केले जातात. दिस प्रोजेक्शन पेनिट्रेट द इपिडर्मिस अँड पंक्चर द ऑइल ग्लँड लोकेटेड इन द आउटर पोर्शन ऑफ द पील. मग हे प्रोजेक्शन जे असतात, निरलसारखे प्रोजेक्शन जे असतात, ते काय करतात, जे पीलवरती जे आउटर ग्लँडमध्ये व्होलेटाईल ऑइल असतं किंवा ग्लँड्स असतात एपिडर्मिसवरती व्होलेटाईल ऑइलचे, त्या ग्लँड्सना काय करतात, पंक्चर करतात. द फ्रूट इज देन प्रेस्ड टू रिमूव्ह दी ऑइल फ्रॉम दी ग्लँड. ओके, ते फ्रूट काय केलं जातं, नंतर प्रेस केलं जातं ते ऑइल रिमूव्ह करण्यासाठी. इट इज देन स्प्रेड विथ द वॉटर दॅट वॉशेस द ऑइल फ्रॉम दी मॅश्ड पील्स. ओके, या पीलपासून जे ऑइल आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी वॉटर त्याच्यावरती स्प्रे केलं जातं अँड द रिझल्टिंग ऑइल विल ऑइल अँड वॉटर इमल्शन इज सेपरेटेड बाय द सेंट्रिफ्युजेशन. ओके, सो त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जे ऑइल मिळतं, ऑइल आणि वॉटरचं मिक्सचर जे मिळतं किंवा ज्याला इमल्शन म्हणू शकतो आपण, ते मिळतं, ते काय केलं जातं, सेंट्रिफ्यूज करून ते सेपरेट आउट केलं जातं. ऑर दिस सेम मेथड इज एक्सप्लेन इन अ डिटेल विच इज ऑल्सो नोन ॲज अ scarification method. Okay, so here I will explain this one in detail. Okay, so Eusella piquer असं सुद्धा म्हटलं जातं त्याला, इज अ स्पेशल डिझाईन ॲपरेटस. सो दिस ॲपरेटस जे इथे तुम्हाला खाली दिसत आहे, वेट, ओके, सो दिस ॲपरेटस इज कॉल्ड ॲज अ Eusella a piquer. Okay, so Eusella a piquer is a specially designed apparatus and first introduced on the Rivieras in France, which is nothing but a large ball meant for a pricking out the surface of the citrus fruit. Okay, जसं मी सांगितलं, it is a kind of a ball and it have a projections. इथे तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकत असाल, it have a needle like a projection. So over that surface, the whatever the fruit or the peels are rolled over so that the glands present on the epidermis, these get punctured and oil get exuded from that peels and it is collected into this one. Okay, so इथे ते काय होतं, ते ऑइल काय होतं, कलेक्ट होतं. ओके, सो दॅट इज द सेम थिंग दे हॅव एक्सप्लेन हियर. ओके, सो इट इज मोर और लेस large funnel made up of a copper having inner layer tinned properly. Okay, so कॉपरचं हे जे काही आहे ते फनेल काइंड ऑफ मटेरियल असतं. द इनर लेअर हॅज अ न्यूमरस पॉइंटेड मेटल निडल जस्ट लॉंग इनफ टू पेनिट्रेट द एपिडर्मिस. ओके, जसं मी आता सांगितलं, जे इनर साईड आहे इट हॅव अ प्रोजेक्शन्स, जे काय करतं, एपिडर्मिसला पेनिट्रेट करतं. द लोअर स्टेम ऑफ द ॲपरेटस सर्व टू पर्पज. ओके, जो खालचा स्टेम आहे, ओके, सो दिस वन, हा जो पार्ट आहे, ओके, दिस इज फॉर द टू पर्पज. फर्स्ट वन इज ॲज अ रिसिव्हर फॉर द ऑइल, जो काही ऑइल इथून एक्स्ट्रॅक्ट होणार आहे, ओके, या पीलमधून एक्स्ट्रॅक्ट होणार आहे, तो कलेक्ट करण्यासाठी, ॲज वेल एज सेकंडली टू हँडल इट. ओके, म्हणजे हँडल करण्यासाठी सुद्धा तो इझी होतो. नाव द फ्रेशली वॉश्ड लेमन्स आर प्लेस्ड इन द बाउल अँड रोटेटेड रिपीटेडली वेन द ऑइल ग्लँड्स आर punctured. Okay, thereby discharging the oil right into the handle. The liquid thus collected is transferred to the another vessel where on keeping the clear oil may be decanted and the filtered. ओके, सो हे जे ऑइल आहे ते नंतर डिकॅन्ट करून किंवा क्लीन केलं जातं. सो दॅट्स हाऊ इट इज व्हेरी सिम्पल. सो जेव्हा तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं जाईल, दॅट इज द एक्सप्लेन द युसेला मेथड. सो इन सच केसेस यू हॅव टू राईट दिस इन डिटेल विथ this diagram. Okay, so next method is the enfleurage method, which is also very interesting method. Okay, so first आपण बघितले hydrodistillation for the purpose of the extraction of the volatile oil from the plant material. Okay, plant material पासून जर आपल्याला volatile oil extract करायचं असेल, in such cases we are using that method. But second one is we have seen Eusella, which is used for extraction of the volatile oil from the citrus fruit. Okay, citrus fruit जिथे आपण steam use करू शकत नाही, which is present or the citrus oil is present into the peel.
oil. And third one is the enfleurage method. Okay, इथे नाव आहे enfleurage method, which is used for the extraction of the volatile oil from the petals. Okay, petals मधून volatile oil extract करण्यासाठी हे use केलं जातं. Okay, so the extraction of the essential oil from the flower petals. Okay, so the question can be asked, which method is used for the extraction of the volatile oil from the petals? So here you have to explain the enfleurage method. Okay, so the extraction of the essential oil from the flower petals, the essential oil is stored in a parenchyma cells such as the jasmine or the rose etc. Okay, जे फ्लावर्स आहेत त्याच्या पॅरेनकायमेटा सेल्समध्ये काय असतात, ऑइल प्रेझेंट असतं. आणि ऑब्विसली हे जे पेटल्स आहेत दीज आर व्हेरी डेलिकेट, सो वी कॅनॉट स्टीम देम or we cannot grind them. Okay, so that's why this method is used. Okay, so etc has like the most natural aroma through, okay, using oil or the fatty odorless absorbing the oil from the evaporating cells. Okay, so यासाठी आपण काय करतो, फॅट यूज करतो फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ द volatile oil. ओके, सो मोस्टली पोर्क फॅट जे आहे किंवा कॅटल और दी शीप यांचं फॅट तिथे मेजरली यूज केलं जातं बाय द सॉर्बंट स्प्रेड थिन ऑन अ ट्रे. ओके, मग ट्रेमध्ये काय केलं जातं, सी फर्स्ट आय विल एक्सप्लेन अँड देन आपण लाईन टू लाईन इथे जाऊयात. ओके, सो एक वुडन ट्रे असतो जसा तुम्हाला इथे डायग्राममध्ये दिसतोय, त्याच्यामध्ये हे फॅट काय केलं जातं, स्प्रेड केलं जातं आणि त्याच्यावरती काय केलं जातं, हे जे पेटल्स आहेत ज्याचं आपल्याला एक्स्ट्रॅक्शन करायचं आहे, हे पेटल्स काय केले जातात, स्प्रेड केले जातात अँड दी शुड बी लिव्ह फॉर सम टाईम और मिनिमम 24 आवर्स ते काय केले जातात, सोडले जातात. सो दॅट काय होतं, त्या पेटल्समध्ये जो काही वोलेटाईल ऑइल आहे तो काय होतो, त्या फॅटमध्ये ॲब्सॉर्ब होतो. ओके, सो त्यानंतर परत तो लेअर काढला जातो आणि दुसरा लेअर त्याच्यावरती घातलं जातं. सो ही प्रोसिजर रिपीट केली जाते कधीपर्यंत, जोपर्यंत ते फॅट जे आहे, जे वुडन ट्रेमध्ये आपण स्प्रेड केलेलं आहे ते सॅच्युरेट होत नाही वोलाटाईल ऑइलने. लक्षात आलं. मग एकदा ते सॅच्युरेट झालं त्यानंतर काय केलं जातं, ते त्याच्यातून म्हणजे फॅटमधून ते वोलाटाईल ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट करून कलेक्ट केलं जातं. ओके, सो ते सॅच्युरेटेड फॅट जे आहे, ओके, वोलाटाईल ऑइलने सॅच्युरेट झालेलं फॅट जे आहे त्याला पोमेड असं बोललं जातं. ओके, सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी हिअर. देन रिमूव्ह द पेटल्स आर अरेंज ऑन द ॲब्सॉर्बंट. ओके, जो ॲब्सॉर्बंट आहे त्याच्यावरती पेटल्स अरेंज केले जातात, स्टोर्ड in a closed container and leave it for the 24 hours. Then change the new petals. Do this until the sorbents absorb oil until saturated, which is called as a pomade. Brought to absorbent the essential oil are extracted with the alcohol. मग तो पोमेड काय केला जातो, रिमूव्ह केला जातो आणि विथ द हेल्प ऑफ द अल्कोहोल काय केलं जातं, त्याच्यातून ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. व्हेरी सिम्पल प्रोसिजर इज देअर. ओके, सो दिस इज अबाउट द एनफ्लुरेज विच इज यूज फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ द वोलाटाईल ऑइल फ्रॉम द पेटल्स. ओके, सो लास्ट वन इज द नथिंग बट द सुपरफ्लुइड एक्स्ट्रॅक्शन. सो हे ॲज सच कधी विचारलं नाही आहे, बट आय गॉट दी नोट्स, दॅट्स वाय मी ते शेअर करते आहे. सो फॉर दॅट वॉट दे आर युझिंग द सुपरफ्लुइड एक्स्ट्रॅक्शन. सुपरफ्लुइड इथे यूज केलं जातं, विच इज नथिंग बट द लिक्विड कार्बन डायऑक्साईड इथे यूज केला जातो. ओके, सो SFE is process separation of the component in the component from the another using supercritical fluid as the extracting solvent. Okay, extracting solvent म्हणून supercritical fluid which is nothing but the carbon dioxide in a liquid form यूज केला जातो. इन प्रॅक्टिस मोर दॅन 90% ऑफ ऑल ॲनालिटिकल सुपरक्रिटिकल फ्लुइड एक्स्ट्रॅक्शन इज परफॉर्म विथ कार्बन डायऑक्साइड फॉर सेव्हरल practice reason. Okay, so carbon dioxide is most used critical fluid, sometimes modified by the co-solvents such as the ethanol or the methanol. Okay, carbon dioxide liquid majorly use केला जातो and sometimes it is modified with the help of the methanol and the ethanol. This extraction method is produced higher yield, higher diffusion coefficient and lower viscosity. Okay, so this is about the SFE. So this is about the extraction methods of the volatile oil. Okay, volatile oilच्या एक्स्ट्रॅक्शन मेथड्स डिटेलमध्ये आपण इथे बघितल्या. सो या पॉईंटमध्ये मेजरली हाच जो आहे दॅट इज द मेथड्स ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ द volatile oil विच इज मेजरली आस्क क्वेश्चन. सो हे तुम्ही इथे
व्यवस्थित बाय हार्ट केलंच पाहिजे. ओके, नेक्स्ट इज द टॅनिन्स. सो बाय डिफॉल्ट मी इथे टॅनिन्स लिहायचं विसरले. आय डायरेक्टली पुट दी इंट्रोडक्टरी स्लाइड. ओके, सो इथे आता आपला टॅनिन हा पार्ट चालू होतोय. आपण व्होलाटाईल ऑइल बघितला, त्याच्यामध्ये व्होलाटाईल ऑइल म्हणजे काय, त्याचे फिजिकल अँड दी केमिकल प्रॉपर्टीज ॲज वेल एज दी बेसिक और इन जनरल युजेस बघितले. ॲज वेल एज आता आपण काय करणार आहे, टॅनिन्स इथे स्टार्ट करणार आहे. ओके, सो टॅनिन्स आर द पॉलिफिनॉलिक सबस्टन्सेस फाउंड इन मेनी प्लांट प्रोडक्ट ऑफ सेकंडरी मेटाबॉलिझम. ओके, सेकंडरी मेटाबॉलिझमच्या वेळी हे टॅनिन्स तयार झालेले असतात आणि मेनी प्लांट प्रॉडक्टमध्ये हे ऑब्झर्व होतात. इट्स वॉटर सोल्युबल नेचर अलाउज इझी एक्स्ट्रॅक्शन अँड युजफुल इन व्हेरियस ॲप्लिकेशन्स in the chemical and the pharmaceutical industry. Okay, so these are very useful. How आपण हे पुढे जाऊन बघूयात. Okay, so the definition is the complex organic non-nitrogenous polyphenolic substance of higher molecular weight. Okay, so these are the complex organic non-nitrogenous, ऑर्गॅनिक आहे, नायट्रोजन कंपाऊंड नाही, पॉलिफिनॉलिक सबस्टन्सेस आहेत विच हॅव अ हायर मॉलिक्युलर वेट. दे आर यूज्ड ॲज अ अँटीसेप्टिक अँड इन अ GIT diseases like the diarrhea and also used in a leather industries. ओके, लेदर इंडस्ट्रीजमध्ये याचा यूज होतो, अँटीसेप्टिकमध्ये ॲज अ अँटीसेप्टिक म्हणून यूज होतो, ॲज वेल ॲज GIT डिसीजेसमध्ये सुद्धा याचा यूज होतो. ओके, अँड द टॅनिन्स, दीज आर टॅनिन्सच्या अंडर आपण 2 ड्रग शिकलेलो आहे, विच आर नथिंग बट दी ब्लॅक कॅटेचू अँड दी पेल कॅटेचू. ओके, सो हा ब्लॅक कॅटेचू आणि पेल कॅटेचू जो आहे तो दीज हॅव अ टॅनिन प्रॉपर्टी. ओके, म्हणजे दीज आर ॲस्ट्रिंजंट. ओके, ॲस्ट्रिंजंट कॅटेगरीच्या आपण अंडर हे 2 ड्रग शिकलो विच हॅव अ टॅनिंग प्रॉपर्टी. ओके, म्हणजे टॅनिन त्याच्यामध्ये मेजरली प्रेझेंट असतं. आणि नेक्स्ट थिंग इज हे जे टॅनिन आहेत दीज आर ऑब्वियसली ॲक्ट ॲज अ ॲस्ट्रिंजंट विच आर नथिंग बट दी प्रेसिपिटेट दी protein and shrinken the blood vessels. Okay, so next is the properties. So pale yellow to light brown red amorphous substance widely distributed in plants and used chiefly in a tanning, leather, dyeing fabric in the making ink. So majorly these are used in a tanning leather. लेदरचं टॅन करण्यासाठी तुम्ही ऐकलं असेल, टॅन लेदर बॅग्स, पर्स असतील किंवा शूज इवन. ओके, सो त्यासाठी हे यूज केलं जातं. डाईंग फॅब्रिकला कलर करण्यासाठी किंवा इंक प्रिपेअर करण्यासाठी यूज केलं जातं. देअर सोल्युशन आर ॲसिड अँड हॅव अन ॲस्ट्रिंजंट टेस्ट. ओके, जसं मी आता सांगितलं. दे आर आयसोलेटेड फ्रॉम ओक बार्क, सुमॅक अँड दी गॉल्स. ओके, टॅनिंग गिव्ह टी ॲस्ट्रिंजन्सी, कलर अँड फ्लेवर. टॅनिंग आर फिनॉल glycosides. Okay, so tanning are nothing but the phenolic glycosides. Okay, so this is the chemical property. Then classification is very simple. Tannin is majorly divided into 2 classes, that is the true tannin and the pseudo tannin. So हे आपण comparatively बघणार आहे. आणि then it is again classified, that's true tannin is classified into the 3 classes, that is the hydrolyzable tannin, condensed tannin and the complex tannin, which is very simple. Okay, so first आपण बघणार आहे true tannin and the pseudo tannin in a comparative way, which is very simple. So first we are going to see the true tannin. So these are the polyhydroxy phenolic compound which convert the animal hide to the leather. animal ची स्किन आहे, जी हाईट आहे ती लेदर मध्ये कन्वर्ट करतं by precipitating the protein and it gives gold beater skin taste positive, which is most important point. ओके, सो ट्रू टॅनिन आणि सुडो टॅनिनमध्ये हा एक सिम्पल एवढाच फरक आहे. ओके, बोथ आर पॉलीहायड्रॉक्सी फिनॉलिक कंपाऊंड विच कन्वर्ट दी ॲनिमल हाईड इन टू दी लेदर by precipitating the protein and give the positive gold bitter skin taste called as a true tannin, and which does not give the positive gold bitter skin taste is called as a pseudo tannin. ओके, म्हणजे ट्रू टॅनिन आणि सुडो टॅनिन बोथ आर सेम, दोन्हीची ॲक्टिव्हिटी सेम आहे, सगळं सेम आहे. पण ट्रू टॅनिन काय करतं, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट जी आहे ती काय आहे पुढे जाऊन बघू आपण. ती स्किन टेस्ट काय करतं, पॉझिटिव्ह दाखवतं, आणि सुडो टॅनिन ती टेस्ट निगेटिव्ह दाखवतं. ट्रू टॅनिन हॅव अ मॉलिक्युलर वेट 1000 to 5000 अँड सुडो टॅनिन मॉलिक्युलर वेट इज लेस दॅन द
true tannin. This is the only simple difference in both of it. Okay, next is the परत हायड्रोलायझेबल टॅनिन्स, कंडेन्स टॅनिन्स आणि कॉम्प्लेक्स टॅनिन्स म्हणजे काय आपण इथे बघूयात. ओके, सो फर्स्ट इज द हायड्रोलायझेबल टॅनिन्स. सो ॲज इट्स नेम इंडिकेट दीज टॅनिन्स आर हायड्रोलाइज्ड बाय दी ॲसिड्स ऑर दी एन्झाईम्स. ॲसिड्स आणि एन्झाईम्सच्या हेल्पने ह्या हायड्रोलाइज होतात क्विकली अँड प्रोडक्ट्स ऑफ द हायड्रोलायसिस आर दी. मग हायड्रोलायझेशन झाल्यानंतर त्याचे कोणते प्रॉडक्ट येतात? गॅलिक ॲसिड ऑर द इलॅगिक ॲसिड. गॅलिक ॲसिड किंवा इलॅगिक ॲसिड हे दोन वेगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट तिथे मिळतात. ऑन ड्राय डिस्टिलेशन गॅलिक ॲसिड अँड अदर कंपोनंट गेट कन्वर्टेड इनटू पॅरागॅलॉल. जर आपण ड्राय डिस्टिलेशन केलं परत याचं म्हणजे या गॅलिक ॲसिडचं जर आपण ड्राय डिस्टिलेशन केलं तर काय होतं? हे कशामध्ये कन्वर्ट होतं? पायरोगॅलॉलमध्ये कन्वर्ट होतं. ओके, सो दे रिस्पॉन्ड टू द फेरिक्लोराइड सोल्युशन प्रोड्युसिंग द ब्लू कलर. हे पॅरोगॅलॉल जे आहे वेन इट इज रिॲक्टेड विथ द फेरिक्लोराइड सोल्युशन इट प्रोड्युसेस दी ब्लू कलर. द एक्झाम्पल ऑफ हायड्रोलायझेबल टॅनिन्स आर द गॅलोटॅनिन इन नटगॉल, रुबाब, आमला, क्लो अँड दी chestnut, and ellagic tannin from the oak tree. Okay, so myrobalance and the pomegranate bark. Okay, so hydrolyzable tannin त्याच्या नावातच आहे. It is hydrolyzed with the help of the acids or the enzyme and its product. After hydrolyzation it produces gallic or the ellagic acid, and this gallic acid on dry distillation converts into the pyrogallol, and when this pyrogallol reacted with the ferric chloride solution it produces the blue color. This is only that one. Okay, next is the condensed tannin. So unlikely or same like the hydrolyzable tannin, these are not readily hydrolyzable with the help of the enzymes or the acids to the simpler molecule, and they do not contain the sugar moiety. Okay, so so this part you need to skip. Okay, एवढं डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही. ऑन ड्राय डिस्टिलेशन दे yield the catechol. Okay, so condensed tanning on dry distillation converts into the catechol, and these tannins are therefore sometimes called as a catechol tannins. ओके, हायड्रोलायझेबल टॅनिन जे आहेत ते डिस्टिलेशन नंतर ड्राय डिस्टिलेशन नंतर पायरोगॅलॉलमध्ये कन्वर्ट होतात, तर कंडेन्स टॅनिन कशामध्ये होतात? कॅटेकॉलमध्ये कन्वर्ट होतात. So like catechol itself, their solution turns to the green with the ferric chloride. Okay, so हायड्रोलायझेबलचं ब्लूमध्ये कन्वर्ट होतं, म्हणजे जेव्हा पायरोगॅलॉल फेरिक क्लोराईड सोबत रिॲक्ट केलं जातं ब्लू कलर येतो. जेव्हा कॅटेकॉल फेरिक क्लोराईड सोबत ट्रीट केला जातो तेव्हा ग्रीन कलर येतो. दिस इज द ओनली डिफरन्स. सो इथे एक सिम्पल पॉईंट आहे. तर हा ग्रीन कलर तुम्ही लक्षात कशावरून ठेवायचा? तर कॅटेकॉल इज नथिंग बट द okay, so the catechol presents or contain the chlorophyll. Okay, chlorophyll असतं, that's why it gives the green color. हे आपण लक्षात ठेवू शकतो. Okay, next is the complex tannin, which is nothing but the mixture of the both hydrolyzable and the condensed tannin. Okay, so example is the T. quercus and the castanea. Okay, so this is about the tannins and याची यानंतर आपण टेस्ट बघणार आहे. सो इथे आपण क्लासिफिकेशन ऑफ द टॅनिन्स. सो टॅनिन्स इज बेसिकली डिवायडेड इंटू टू क्लासेस, ट्रू टॅनिन अँड दी सुडो टॅनिन. सो ट्रू टॅनिन गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट जी आहे ती पॉझिटिव्ह देतं, सुडो टॅनिन निगेटिव्ह देतं. हा मेजर त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. सो ट्रू टॅनिन अगेन डिवायडेड इंटू थ्री क्लास, दॅट इज द हायड्रोलायझेबल टॅनिन, कंडेन्स टॅनिन अँड दी कॉम्प्लेक्स टॅनिन. ओके, हायड्रोलायझेबल त्याच्या नावातच आहे, हायड्रोलाइज होतात विथ द हेल्प ऑफ दी ॲसिड्स ऑर दी एन्झाईम. मग हायड्रोलाइज झाल्यानंतर गॅलिक किंवा इलॅगिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतात. परत त्याचं ड्राय डिस्टिलेशन केल्यानंतर ते पायरोगॅलॉलमध्ये कन्वर्ट होतात. ते पायरोगॅलॉल जेव्हा फेरिक क्लोराईडसोबत रिॲक्ट करतो तेव्हा तिथे ब्लू कलर येतो. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं? कंडेन्स टॅनिन जे काय होतात? ओके, सो येस, कंडेन्स टॅनिन हे काय होतात? रेडिली हायड्रोलाइज होत नाहीत, बट ऑन डिस्टिलेशन or dry distillation these are converted into the catechol, and due to the presence of chlorophyll in it, when these catechol are reacted with the ferric chloride solution, this gives the green color. And the complex tannin, त्याच्या नावातच आहे, it is the mixture of the condensed and the hydrolyzable tannin. Okay, so this is about the classification. Now next and the last point is the identification test, out of which gold bitter skin test is the most important
or very important. This is sure shot, it is asked for the question. Okay, so first is the gelatin test. So the solution of the tannin, aqueous solution of the gelatin. Okay, tanninचं सोल्युशन, जिलॅटिनचं ॲक्वियस म्हणजे जिलॅटिन वॉटरमध्ये ॲड करून प्रिपेअर केलेलं सोल्युशन आणि सोडियम क्लोराईड हे एकत्र ॲड केल्यानंतर व्हाईट बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. व्हाईट बफ कलरचा प्रेसिपिटेट काय होतो तिथे फॉर्म होतो. नेक्स्ट वन इज द गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट. ओके, सो फर्स्ट आपण इथे बघूयात व्हॉट इज द गोल्ड बीटर स्किन. अ स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड बीटर स्किन. गोल्ड बीटर स्किन म्हणजे काय? इट इज अ मेम्ब्रेन प्रिपेअर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाईन ऑफ ॲन ऑक्स. ऑक्सच्या इंटेस्टाईन पासून प्रिपेअर केलेला एक मेम्ब्रेन असतो, त्याला गोल्ड बीटर स्किन असं बोललं जातं. इट इज सोक्ड इन अ 20% HCl. ओके, हे जे गोल्ड बीटर स्किन आहे ते काय केलं जातं 20% HCl मध्ये सोक केलं जातं. रिन्स्ड विथ डिस्टिल वॉटर, त्याच्यानंतर डिस्टिल वॉटरने वॉश केलं जातं अँड प्लेस्ड इन अ सोल्युशन ऑफ अ टॅनिन फॉर 5 मिनिट्स. ओके, टॅनिनच्या सोल्युशनमध्ये 5 मिनिटासाठी परत हे ठेवलं जातं. मग हा देन द स्किन पीस इज वॉश्ड विथ द डिस्टिल वॉटर. मग काय केलं जातं, हा जो स्किनचा पीस आहे तो डिस्टिल वॉटरने परत वॉश केला जातो अँड इट इज केप्ट इन अ सोल्युशन ऑफ अ फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेटच्या सोल्युशनमध्ये ठेवलं जातं. अ ब्राऊन ऑर अ ब्लॅक कलर्ड स्पॉट ऑर कलर इज प्रोड्युस्ड ऑन द स्किन ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ द टॅनिन्स. म्हणजे जसं आता आपण बघितलं टॅनिन्स, ट्रू टॅनिन जे आहेत इट गिव्स द पॉझिटिव्ह गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट. म्हणजे तो काय करणार, ब्राऊन आणि ब्लॅक कलर प्रोड्यूस करणार, पण सुडो टॅनिन काय करणार, तो जो ब्राऊन किंवा ब्लॅक कलर आहे किंवा स्पॉट असतील ते क्रिएट करणार नाही, बिकॉज इट गिव्स दी निगेटिव्ह गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट. ओके, सो याच्यामध्ये जी गोल्ड बीटर स्किन काय केली जाते, आधी HCl मध्ये सोक केली जाते, त्याच्यानंतर काय केली जाते, डिस्टिल वॉटरने वॉश करून टॅनिनच्या सोल्युशनमध्ये 5 मिनिट ते काय केले जाते, सोक केले जाते. त्यानंतर इट शुड बी वॉश्ड विथ दी वॉटर, दॅट इज द डिस्टिल वॉटर अँड अगेन इट केप्ट इन द सोल्युशन ऑफ द फेरस सल्फेट. मग हे फेरस सल्फेट सोल्युशनमध्ये ठेवल्यानंतर जर त्या टॅनिनमध्ये, म्हणजे आपण 5 मिनिट टॅनिनच्या सोल्युशनमध्ये ठेवलेलं असतं ज्याचं आपण टेस्ट करणार आहे. ओके, म्हणजे ते ट्रू टॅनिन आहे, सुडो टॅनिन आहे, कुठलं पण टॅनिन असू दे किंवा कोणत्याही ड्रगचं असू दे, तर ते टेस्ट करण्यासाठी आपण ते घेतलेलं आहे. त्या सोल्युशनमध्ये ठेवल्यामुळं काय होतं, जर त्यामध्ये टॅनिनचं कंटेंट असेल तर ते काय करेल, ब्राऊन किंवा ब्लॅक कलर देईल आणि नसेल तर तो काय करेल, कोणताही कलर प्रोड्यूस करणार नाही. सो दिस इज अबाउट दी गोल्ड बीटर skin test. Next one is the phenazone test, a mixture of aqueous extract of a drug and sodium acid phosphate is heated and cooled and filtered. ओके, जो ड्रग आहे त्याचं एक्स्ट्रॅक्ट घेतलं जातं, सोडियम ॲसिड फॉस्फेट सोबत ते हीट केलं जातं आणि कूल करून फिल्टर केलं जातं. अ सोल्युशन ऑफ अ फिनाझोन इज ॲडेड टू दी फिल्ट्रेट. मग फिल्ट्रेट जो मिळतो फिल्टर केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, फिनाझोनचं सोल्युशन ॲड केलं जातं. अ बल्की कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. ओके, बल्की कलर, एका पर्टिक्युलर कलरचा प्रेसिपिटेट तिथे बल्क फॉर्ममध्ये तयार होतो. देन दिस टेस्ट इज अ पॉझिटिव्ह. सो दिस इज अबाउट दी test or the chemical test for the tannins. Next one is the uses of the tannins. Okay, so obviously the uses are the very important. First use is the astringent. Okay, so here they have not mentioned, I think yes, here it is. So first one is the antioxidant, antidiarrheal. Antidiarrheal म्हणजे काय, this causes the precipitation of protein or ultimately this causes the contraction of the what we say blood vessels. ओके, त्यामुळे अँटीडायरियल म्हणून सुद्धा हा ॲक्ट होतो. सो इट इज अ अँटीडोट फॉर द हेवी मेटल पॉइझनिंग. हेवी मेटलचं पॉइझनिंग झालं असेल तर अँटीडोट म्हणून यूज केलं जातं इन द ट्रीटमेंट ऑफ दी बर्न्स, अल्सर्स अँड दी इन्फ्लामेशन. ओके, सूज असेल, अल्सर असेल, बर्न असेल, इन सच केसेस ॲज वेल दिस कॅन बी यूज. सो ॲस्ट्रिंजंट म्हणून यूज केले जाते टू स्टॉप दी ब्लिडिंग. देन ट्रीटमेंट ऑफ द हिमोरॉइड्सच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केले जातात अँड ऑल्सो इन अ टॅनिन इंडस्ट्री. म्हणजे जिथे स्किनला टॅन केलं जातं, म्हणजे थोडक्यात जिथे स्किनपासून किंवा लेदरचे बॅग, शूज, बेल्ट या गोष्टी बनवल्या जातात वेगवेगळ्या,
तिथे सुद्धा हे ॲज अ टॅनिंग एजंट म्हणून यूज केलं जातं. सो दिस इज अबाउट द टॅनिन. सो इन दिस लेक्चर वी हॅव स्टडीड वोलेटाईल ऑइल अँड दी टॅनिन्स. ओके, वोलेटाईल ऑइल आणि टॅनिन्स हे डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण फिक्स्ड ऑइल, फॅट्स, वॅक्सेस आणि अजून एक रेझिन्स असे 4 पॉईंट आपले राहिले आहेत. देन वी विल कन्क्लूड दिस चॅप्टर. ओके, थँक्यू.